بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ناصر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، ہانی کا والد۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ چینل والوں کا، اور اس کے بعد کیسر امیر بھائی کا کہ انہوں نے مجھ غریب ایک ٹھیلے والے کی آواز سنی۔ اور جو ہے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری بچی جو ہے ہانی سلائی سینٹر جو ہے 21/5/2022 کو گھر سے گئی تھی سلائی سینٹر۔ اس کے بعد جو ہے جب 2 گھنٹے گزر گئے تو اس کے بعد جب اس کا پتہ نہیں چلا تو ہم لوگ اس کی تلاش میں نکلے، تلاش کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب 5 سے 6 بج گئے تو ہم لوگ پھر تھانے PS پنیاری ہمارے علاقے کا تھانہ ہے، ہم اس تھانے میں گئے اور وہاں پر درخواست داخل کروائی۔ ہم نے درخواست داخل کرانے کے بعد جو ہے ہمارے جو ہے 3 دن گزر گئے، ہماری FIR نہیں کاٹی گئی۔ پھر محلے کے علاقے کے لوگوں کو کہہ کر، کچھ معزز لوگوں کو، تو ہم نے FIR کروائی۔ تو 23 تاریخ کی رات کو 10:30 بجے کے بعد ہماری FIR کاٹنا شروع کی، لکھنا شروع کی۔ تو ڈیٹ جو ہے اس پہ 24 ڈالی گئی، اور 24 تاریخ کو ہم نے جب معلومات کی لوکیشن وغیرہ کے ذریعے، تو اس کا بھائی ہے ایک امتیاز، اس کو ہم نے گرفتار کروایا 4 بجے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ رات کو 10 بجے ہم لوگ دوبارہ جاتے ہیں کہ کوئی اس کا والی وارث آیا ہوگا یا ان کے گھر والے کوئی آئے ہوں گے۔ تو پھر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ تھانے پہ نکاح نامہ آیا ہے۔ تو نکاح نامہ جب ہمیں 10 بجے رات کو تھانے پہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی بچی نے نکاح کر لیا ہے اور یہ نکاح نامہ آ گیا ہے، آپ کی FIR اب ختم ہو گئی ہے۔ اب جو ہے تو میں نے عرض کی کہ میرے جو ہے اگر بچی نے نکاح کر لیا ہے تو میری بچی کو پیش کرا کر میرے سامنے پیش تو کرایا جائے، میرے سامنے بیان تو کرایا جائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ بچی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تو پھر جو ہے ان لوگوں نے 24 تاریخ سے لے کر اور 27 تاریخ تک کوئی بچی کا پتہ نہیں ملا۔ وہ مفرور ہوتے رہے، بھاگتے رہے۔ ہمیں جو ہے تفتیشی آفیسر سے معلومات کرتے رہے کہ بھئی آپ معلومات کریں، نکالیں ان کی لوکیشن وغیرہ نکالیں، کچھ معلومات کریں۔ ہماری بچی جو ہے آج 22 دن ہو گئے ہیں، 22 دن سے بچی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو پھر ہم ایک لوکیشن کے اوپر ہم کراچی جاتے ہیں، گلشن معمار۔ وہاں پر جو ہے تفتیشی آفیسر کو جو ہے وہ ایک واٹس ایپ پہ ایک لیٹر آتا ہے کہ آپ کی بچی کو ہائی کورٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے پھر معلومات کرتے ہیں تفتیشی آفیسر سے کہ آپ بتائیں کیا ڈیٹ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ 21 تاریخ آپ کی بچی کی ہائی کورٹ میں پیش ہوگی، اور آپ 21 تاریخ کو کراچی ہائی کورٹ پہنچنا ہے۔ اس انتظار میں 8 دن اور گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم کراچی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں روکا گیا۔ ہمارے جو ہے جب میں کورٹ پہنچتا ہوں، ہائی کورٹ جب جاتا ہوں، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیس ڈسپوزل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں وہیں کراچی رک جاتا ہوں کہ اب پتہ نہیں کیا ڈیٹ آئے گی۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 27 تاریخ ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم 27 تاریخ کو ہماری بچی کورٹ میں پیش تو ہوگی، پتہ تو چلے گا کہ 1 مہینہ 6 دن کے بعد ہماری بچی ہمارے سامنے تو آئے گی۔ جب ہم ہائی کورٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جنید غفار صاحب کی جو ہے وہ جج ہے، ان کی کورٹ میں ہوگا۔ تو ہمارا کیس نمبر ہوتا ہے 76۔ ہم جب وہاں کورٹ میں پہنچتے ہیں اور جب ہمارا نمبر آتا ہے کیس نمبر، تو اس وقت میں ہاتھ جوڑ کر اور اپنے بچی کے کاغذات اور اپنے نکاح نامہ اور ڈاکومنٹس لے کر میں کھڑا ہوا ہوتا ہوں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جنید غفار صاحب کہ آپ کی بچی جو ہے وہ اغوا نہیں ہوئی ہے، وہ پیش ہو گئی ہے اور اس نے خوشی سے نکاح کیا ہے، اور جو ہے جائیں اور جا کر جو ہے اس کا بیان ایڈمور کو کرائیں۔ میں اس وقت عرض کرتا ہوں جج صاحب میری بچی ایک نابالغ ہے، 12 سال کی عمر ہے، میری بچی جو ہے وہ 6 کلاس کا ایگزام دیا ہے، اس بچی نے، وہ کیسے 18 سال کی ہو سکتی ہے؟ تو جو ہے اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے دعا زارہ کے میٹر کے اندر کوئی آرڈر نہیں کیا تو ہم تمہارے کیسے آرڈر کریں گے؟ یہ کہہ کر مجھے نکال دیا جاتا ہے کورٹ سے۔ اور نکالنے کے بعد جو ہے میں بہت
गरीब सा आदमी, और ऐसा हो जाता हूँ कि एक मेरी बच्ची को एक झूठे अदलिया को, हुक्मरानों को एक झूठा उम्र का निकाहनामा दिखाकर और एक बाप से एक बच्ची को वो लेकर चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से और हुक्मरानों से और चीफ़ जस्टिस साहब से और आर्मी साहब से और जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं, मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, उन सब से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं एक ठेला लगाता हूँ फ्रूट का। आज मुझे 1.5 महीना हो गया है कि मैं अपनी बच्ची के परेशानी के अंदर मैं जो है बेरोज़गार होकर बैठा हुआ हूँ और परेशान हो रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत एहसान होगा। मुझ गरीब से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं गरीब आप लोगों के लिए बहुत दुआएं दूंगा कि मेरी एक नाबालिग बच्ची 12 साल की है और उसको 18 साल का निकाहनामा लिखाकर और जो है उसको जो है उन सहूलतकारों ने और उन ऐसे लोगों ने जो जालिम हैं, जिन्होंने आज तक मेरी बच्ची से बात तक नहीं कराई है, और उनके बारे में उनका इलाका हमारे इलाके से बहुत दूर है, थोड़ा जो है पाकोला का इलाका है, जहाँ पर हमने मालूमात की तो उनके इलाके के लोग बताते हैं कि ये लोग जो है कारोबार करते हैं और जो है इसी तरीके से जाकर बच्चियों को अपने झांसे में फंसाते हैं और उनकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे निकाह करते हैं और फिर या तो उनसे कारोबार कराते हैं या फिर उनको बेच देते हैं। तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुझ गरीब की आवाज़ सुनी जाए और मेरी आवाज़ को मेरी मदद की जाए। मैं ऐसा सब मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ और हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो वो वक्त याद करें आप, जब जिंदा अपनी बच्चियों को गोरकन कर दिया जाता था। तो आज मैं क्या करूं अपनी बच्चियों का कि मेरे साथ मेरी इज़्ज़त भी गई और मेरे परेशान भी हो गया हूं। तो मेरी मदद की जाए अल्लाह के वास्ते। अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल भाई, आपने सही कहा कि ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं बनता, और कानून के मुताबिक सेक्शन 361 जो पीपीसी का है वो कहता है कि 16 साल से कम उम्र जो बच्ची होगी, अगर उसको कोई ले जाता है या इंटाइस करता है तो वो किडनैपिंग में आता है। और ये तो 11 साल की बच्ची है, और 11 साल की बच्ची जो है वो नाबालग बच्ची है, शरई लिहाज से भी नाबालग है, और निकाहनामे में उसने 18 साल उम्र लिखाई है। लेकिन ये तो लतीफ़ा ही हो गया, ये तो मजाक हो गया कानून के साथ। और मुझे बड़ी हैरानी हुई है इस फैसले के ऊपर कि ये तो फिर अभी जो है वो 6ठी क्लास की स्टूडेंट है, और ये क्या हो गया इसमें। और मैंने जो आपको कह रहा था कि ये दुआ ज़हरा वाला जो मामला था, ये भी सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं है, और इस तरह की कई बच्चियां, और आपके सामने आपने देख लिया 2 दिन पहले कुरतुलैन ज़हरा गिलगित बल्तिस्तान से लापता हुई। अब ये वाक़या आपके सामने आ गया। तो ये तो वो वाक़यात हैं जो अदालतों में आ जाते हैं और सामने आ जाते हैं। कुछ मामला ऐसे हैं जिनका हाई कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं और मीडिया की नज़र में आते ही नहीं। तो ये सारे पाकिस्तान का मसला बनता जा रहा है, और ये सिस्टम के साथ मजाक हो रहा है। माइनर बच्चियों के बयान लिख के जो है वो आप उनको फ़र्क कर रहे हैं। 10 या 11 साल के बच्चे को क्या समझ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिस्टम के ऊपर, और मैं तो इस फैसले को कानूनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त नहीं मानता, और ये समझ लें कि कानून की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और आंखें बंद करके करने वाली बात है ये फैसला जो है। और मैं तो इसको कानूनी लिहाज से ये जो है वो बच्ची गार्डियन के पास जानी चाहिए थी, इसको बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं मानता। और ये सेक्शन 361 की वायलेशन है, और मोर ओवर इसको शरई लिहाज से ये भी नहीं देखा गया कि ये बच्ची बालिग है या नहीं, और निकाहनामे के क़वाइद भी पूरे नहीं हैं। तो ये बिल्कुल एक जानमदाराना फैसला था, और इस तरह के फैसलों से जो है वो माशरा ख़राब हो रहा है, और ये माशरे को जो है जहालत और अंधेरे की तरफ लेके जा